25 साल का रिकॉर्ड कट लिओ जे किसी ने 10 गलियां बलौंगी दे विच बनाई होण। 200 तो उपर गलियां बनाईयां तुहाडे संज्ञान दे विच तुसीं देखिआ। असीं लोकां ने सानूं बनाया सीगा, मेरी वाइफ नूं सरपंच बनाया सीगा, इस करके असीं गलियां बनाईयां। मेन रोड का भी जिहड़ा 1 करोड़ 39 ਲੱਖ का वो भी बजट पास हो गया होया, फिर नहीं तो सारा काम होना। देखो जी, साडा तो कोई विचार इलैक्शन लड़न का नहीं है, लेकिन हुण जिहड़ी जनता है वो कह रही नहीं सरपंच साहब तुसीं इन्ना विकास कराया पिंड का भी तुसीं लड़ना जरूर है। मैं कहा सर देखो मैं बिजी आदमी है, कामकार वाला आदमी है, फिर भी टाइम आएगा तो मैं कहा देख लाँगा भी पब्लिक नूं मैं हले यही गल करी है कि भी टाइम आएगा तो जिद्दां तुहाडे लोकां दा विचार होएगा आपां तुहाडे तो बाहर नहीं है, जिवें तुसीं कहोगे आपां उदां कर लांगे जी। पुल दे बारे अज रामनाथ जी का मैं फोन किया, रामनाथ जी नूं तो मिट्टी पवा रहे ने। मैं कहा सर लेबल देख के पवाओ, उहदी जिहड़ी टाइलां टुट्टियां ने संबंधित अधिकारियों नूं, अधिकारी ब्लाक दफ्तर के साडे बहुत अच्छे ने, साडे सैकटरी साहब जेई साहब बहुत मतलब तालमेल नाल बहुत वधिया काम करते हैं। वीडियो बाकी हाल जरूर दीयां गल्लां जिहड़ी लोग करी जा रहे हैं कि जिद्दां जी परमिशन सरपंच लिया के देवे, लेटर पैड ते लिख के देवे, सरपंच देवे, उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं है कानून का कि सरपंच लिख के किसी को ऑर्डर पास नहीं कर सकता। सरपंच के एक पंच साथी ने वो कहते जी उन्हों का काम है स्टंट करना भी इस गली के फोगिंग कर ली, उस गली के फोगिंग कर ली, इन्हों के कोई मशीन होनी खराब हो गई। पंचायत की मशीन विजय पाठक को पूछो, विजय पाठक को पिछले मतलब 20-25 दिनों तो पई है, कल मैनू वापस करके गया। ये किसी गली जाते हैं जी माड़ा जा धुआं छड्ड के बस लोगों वीडियो अखबारों बस पान लग जाने कि असीं आ किता। सरपंच की छवि जी है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मशीन मेरे को नो डाउट वो पंचायत की सी जी मेरे को घर पाई सी जी, और वो मशीन मैं सरपंच साहब को मंगी सी। सरपंच साहब ने कहा मुन्ने के घर पई है, मुन्ने को ले लो जी। मुन्ने को 2-3 बार मंगया, वो कहता जी किसी सरपंच के कोल पई हुई है, किसी पिंड के सरपंच लै गया सी, मैं लिया के दूँगा। 2 दिन बाद उन्हें मैंने मशीन दी, और लेकिन वो मशीन की कंडीशन की सी वो तुसीं आ देख सकते हो जी। आ मशीन इस कंडीशन च सी, मतलब मिट्टी जमे दी पूरी। और अज तक आ मुन्ने नूं पुछ सकते सरपंच साहब की मशीन तो मैनू देती, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਬਗੈਰ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ। मैं पहले तो तुहानूं ये दसां कोई भी सरपंच 25 साल का रिकॉर्ड कट लिओ जे किसी ने 10 गलियां बलौंगी दे विच बनाई होण। 200 तो उपर गलियां बनाईयां तुहाडे संज्ञान दे विच तुसीं देखिआ। असीं देखो फेसबुक या कोई वट्सएप ते इदां दे लीडरी का काम नहीं करते, लोक सेवा सीगी, लोकां ने सानूं बनाया सीगा, मेरी वाइफ नूं सरपंच बनाया सीगा, इस करके असीं गलियां बनाईयां। मेन रोड का भी जिहड़ा 1 करोड़ 39 ਲੱਖ का वो भी बजट पास हो गया होया, फिर नहीं तो सारा काम होना। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, क्या ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ? देखो जी, साडा तो कोई विचार इलैक्शन लड़न का नहीं है, लेकिन हुण जिहड़ी जनता है वो कह रही नहीं सरपंच साहब तुसीं इन्ना विकास कराया पिंड का भी तुसीं लड़ना जरूर है। मैं कहा सर देखो मैं बिजी आदमी है, कामकार वाला आदमी है, फिर भी टाइम आएगा तो मैं कहा देख लाँगा भी पब्लिक नूं मैं हले यही गल करी है कि भी टाइम आएगा तो जिद्दां तुहाडे लोकां दा विचार होएगा आपां तुहाडे तो बाहर नहीं है, जिवें तुसीं कहोगे आपां उदां कर लांगे जी। मतलब तुहाडे समर्थक तुहानूं मिल रहे हैं? बिल्कुल आके कह रहे हैं जी सरपंच साहब तुसीं इन्ना काम कराया पिंड दा, इन्ना विकास कराया भी जिहड़ा भी काम कराया तुसीं बहुत वधिया काम कराया, और तुहाडे सामने भी कराया। तुसीं दसो अगर जे काम नहीं होया तो तुसीं दसो भी किसी सरपंच ने इन्नी गलियां नालियां बनाई होण, इन्ना विकास किया होए तो तुसीं मैनूं दसो। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿन हो नहीं रहा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखो सर उस पुल के बारे मैं मेरे वार्ड पंच रामनाथ जी का फोन आया सीगा कि भी साहब इत्थे ना मिट्टी पवा दो या जो भी काम हैगा करा दो। मैं कहा सर गल इस तरह है रामनाथ जी, पंचायत वालों जिहड़ा मिट्टी पाउण दा या जो भी खर्चा नहीं पाया जा सकता। नंबर 2 पुल जिहड़ा है वो पटियाले दी रौड़ नदी दे विच जिहड़ा हैगा वो बनिया है,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਐਜ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਸਭ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਲੜੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦ ਪੁਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਗਲੀਆਂ 25 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ, ਰਾਮਨਾਥ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2,63,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ, ਪੇਂਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਫਰਸ਼ ਫੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ DC ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ 1 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬਰਿਆਲੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 80 mm ਦੀ ਟਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਮਤਲਬ ਲਗਵਾ ਦੇਵਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ 5-4 ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਦਿਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। 1 ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਪੁਲ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲੇਬਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਵਾਇਓ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, JE ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, BDO ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹਾਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬਹਾਓ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਹਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਇਲਾਂ ਟੂਲਾਂ ਉਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ ਅੱਜ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਰਪੰਚ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸੀ ਨਾਲ ਟੋਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜੇ ਫਸ ਗਈ ਜਾਂ ਗਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਪਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਕਿਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ,
ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਟੈਂਕਰ ਭੇਜੇ ਆ। अब ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸਮਿਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ भी खड़े रहे मौके पे, SDM मैम, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत अच्छे है जी, बहुत वधिया तरीके नाल कोऑपरेट किया। ये लोगों के प्रोपोगंडा फैला रहे कि जी असी वाटर टैंकर दिते जी, असी इन्ने दिते जी, असी कलोनी वाले नूं 100 दिते जी, 200 दिते जी। ये सारा झूठ बोलना जिहड़ा है ना इन्हां नूं बंद करना चाहिए। मतलब इस तरह का स्टंट जिहड़ा पब्लिक दे विच नहीं करना चाहिए इन्हां नूं। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਜੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? देखो जी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਤੇ। SDM ਮੈਮ ਆਪ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ BDO ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, JEs ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਘਰ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਜੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵਿਜੇ ਪਾਠਕ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਭ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਟੂਲਾਂ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ? ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਠਕ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਫੋਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੁੰਨੇ ਕੋ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੁੰਨੇ ਕੋ 2-3 ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਹ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਬਗੈਰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਠਕ ਕੋ ਪਈ ਸੀ, ਪਾਠਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਠਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ 72,000 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਫੋਗਿੰਗ ਜੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਠਕ ਜੀ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਪੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ BDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਗਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਵਾਇਆ। ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ 26 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਗਿੰਗ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿੱਦਣ ਟੋਬੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਖੱਡਾ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾ ਰਾਮਨਾਥ ਪੰਜ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ 'ਚ ਔਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਗਏ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਗੇੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਲੰਘਣੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਸਕੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਮਾਲ ਦੀਆਂ 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਪੈ ਗਈਆਂ, 8 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। 20 ਹੋਰ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਲੰਘਣ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਬਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1500-1600 ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਮੀਂਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਮੀਂਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਂਕ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਮੋਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, हमने लड़ लिया, हम बिल्कुल नहीं लड़ना, हमारा नुकसान है, काम का नुकसान है। ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੁਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਨਵ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ VN ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ VN ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।